ਹੁਣ मैं बेनती करता पंजाब के प्रधान पंजाब की वार नौजवान दल की झड़क सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी वो अपने विचार रखन। सरदार जसवीर सिंह गढ़ी इलाके की बहुजन समाज पार्टी के समूचे साथियों, श्रोमणी शहीद कौम के महान जरनैल परम पूज्य बाबा जीवन सिंह जी जिन्होंने इतिहास में भाई कैटा जी करके याद किया गया। आज उन्होंने 360 साल जन्म दिहाड़ा मंच के विराजमान सूबे के जनरल सकत्तर कुलदीप सिंह सरदूलगर साहब, जिले के प्रधान कुलदीप सिंह माखा जी, बठिंडा जिले के प्रधान डॉक्टर जोगिंदर जी, सरवर कैशी साहब, उक्कू सिंह ठेकेदार साहब, इस हल्के की प्रधानगी कर रहे कुलबीर सिंह जी, रजिंदर सिंह टिक्की जी, नरेंद्र कुशला जी, रजिंदर मित्थल साहब, लखवीर सिंह लिक्का जी, समूचिया संगत जिन्हों के नाम नहीं ले पाया। श्रोमणी शहीद बाबा जीवन सिंह जी को रंगरेटे गुरु के बेटे उन्होंने याद करते हुए फतेह बुलंद करिए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी वालों बाबा जीवन सिंह जी के जन्म दिहाड़े रखने की दौड़ क्यों पड़ी? 5 सितंबर लग के गए मौके की हुकूमत ने ते पद के ठेकेदार ने, मौके की कांग्रेस हुकूमत ने ते पद के अकौती ठेकेदार ने बाबा जीवन सिंह जी का किते भी ऐसा नाम नहीं गया। बाबा जीवन सिंह जी जेडी अपनी यात्रा चांदनी चौक को 9वीं पातशाही का सी चुक के शुरू करते हैं। दर्दा पछड़िया गरीबा नमाणे जैसे लोटे घरों में पैदा हुए परम पूज्य बाबा जीवन सिंह जी जब पंथ के कौती ठेकेदार चांदनी चौक चो पिट लेके बच गए, बाबा जीवन सिंह जी ने 9वीं पातशाही का शीश चुक के श्री अनंदपुर साहब तक लेके आया और उस शीश ने जगह पे भी मैं इतना पढ़िया कि बाबा जी ने अपने पिताजी का शीश उठे उन्होंने वो शीश उठे जब दशमेश पिता ने 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश देखा दस मुच्ची दर्द पछड़िया कौमां नूं बाबा जीवन सिंह जी के नाम पे रंगरेटे गुरु के बेटे का खिताब देके दशमेश पिता ने अपने गाना लाया और इतिहास में चौथा कि दशमेश पिता ने 14 जंगा लड़िया ते 14 जंगा दे विच जेहड़ी सच्ची बात पढ़ के जरनैली कीती वो बाबा जीवन सिंह जी। अफसोस इस गल दा है
मौके हुकूमत ने किया पंथ के ठेकेदार ने किया देश का बहुते सवाल जेड़ा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत चंगा खान लगा चंगा पहनने लगा चंगा जीवन गुजारने लगा जेड़ा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत दलित और पछड़िया वर्गां दी श्रेणियां दे विच मान सम्मान बहाल होया पर आजादी के 74 सालों विच भी आजादी के 74 सालों विच भी दलित पछड़िया का अपमान रोक नहीं रहा दलित और पछड़े वर्गां का अपमान तुसी देखिया पिछले दिनी कांग्रेस और भाजपा ने भी किया जब बहुजन समाज पार्टी के हिस्से श्री अनंदपुर साहब ते श्री चमकौर साहब दिया दो विधानसभा सीटां आई श्री अनंदपुर साहब जिथे दशमेश पिता ने बेटे का बेटे का कटार करता बछड़िया कौमां नूं बाबा जीवन सिंह जी के नाम से दिता और दलित पछड़े नूं छाती का हकदार बनाया कांग्रेस और भाजपा ने बयान लाया कि श्री अनंदपुर साहब जिथे दलित और पछड़े दशमेश पिता की छाती के हकदार बने ये सीटां बहुजन समाज क्यों हकदार किन्ने ने प्यार सुनिया हो किन्ने ने पढ़िया जे दशमेश पिता की शक्ति के हकदार के दलित और पछड़े वर्गां दे लोग हो सकते हैं तो श्री अनंदपुर साहब के हकदार को भी आजादी के 74 सालों विच भी अज भी ये दलित और पछड़े का अपमान दलित और पछड़े वर्गां को रोकण लई उन्होंने कद रोकण दे लई कांग्रेस और भाजपा बराबरी करती है श्री चमकौर साहब जिथे दशमेश पिता ने कारगी तोड़ा के पोशाका दलितां को पहनाया और दशमेश पिता ने संकल्प लिया एक गरीब सिखर को दो बादशाही पर कांग्रेस और भाजपा अज भी ये बयान कर लिया आजादी के 74 साल के जेड़े दलित और पछड़े वर्गां दे लोग दशमेश पिता की कलगी के हकदार हो सकते हैं वो लोग श्री चमकौर साहब विधानसभा सीट के हकदार क्यों नहीं सरकार को पंजाबियों दलित और पछड़े वर्गां का आंदोलन पिछले 150 साल तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आधुनिक भारत का इतिहास को बताते हैं उन्हें हिस्ट्री के आधार पर नजर आता कि 1248 में शुरू हुआ 1248
ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਣਖ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਿਆ। 1946-47 ਆਈ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਟ ਹੋਈ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕ 1947 ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1962 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1962 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1962 ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਥ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਦਲਿਤ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। 1964 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1983 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਬਕਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1993 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਕਾਰੋਂ ਸਾਥੀਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਖਰੜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਕਾਸ਼ੀ ਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਣੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਾਦੀ ਗੁੰਗੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ। ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਛੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਆਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਛੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਆਸਰੇ ਨਿਉਤੇ ਨਿਪੱਤੇ ਨਿਕਰੇ ਨਿਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ। ਨਿਪੱਤੇ ਨਿਕਰੇ ਨਿਕਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਿਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਆਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਉਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬੋਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਆ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਦਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰਾਮੀ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਤਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਗੋਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਬਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ 84 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾयावती जी ने नारा दिया कि किसानों के सम्मान में क्या नारा दिया? पिछले साल भैन कुमारी मायावती जी ने नारा दिया कि किसानों के सम्मान में बीएसपी में डाल दें। और बहुजन समाज पार्टी ने 2020 सितंबर अक्टूबर ते नवंबर 2.5 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਥੀਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ किसानों के सम्मान में बीएसपी मुकाबले में बहुत सारे शामिल हुए। कितने किसान हुए हौसले पिछले साल बहुत सारे। और इतना ने 11 कट चाहे वो जलंधर शहर हो गए, चाहे फगवाड़ा, चाहे जयपुर, चाहे अमृतसर साहब, चाहे फरीदकोट, इधर मुसलनूर, पटियाला, खरड़, पायल, लुधियाना, इतना ने 11 शहर असी ना गुजरिया सी किसानों के सम्मान में बीएसपी 31 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021 ये रात और दिन असी नारा लाया सी कि नवे साल की खुशियां परिवार नाल साझियां नहीं करांगे। नवा साल किसानां नाल और सेकुलर
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 14 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ 14 ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ अब 12-15 दिन पार्लीमेंट चली आ सवेर को लेकर शाम तक बहन कुमारी बाराबंकी के 15 मेंबर पार्लीमेंट 14 मेंबर पार्लीमेंट छठ देते थे सरकार को साथियों आज ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਸਤ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਸਤ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਰੇਟੇ ਦਲ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਬਰ 2 हर साल पक्की गस्तर छुट्टी बाबा जीवन सिंह जी के नाम से सरकारी तौर पे दे रहे और मैं इस दावा भी भरोसा दूंगा 2022 सत्ता में जाके कितना इस साल असि ये प्रोग्राम जेडे बाबा जीवन सिंह जी के नाम से लिखे आ एक प्रोग्राम असि पूरे पंजाब में लिखे आज पहला ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਸਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 28 ਸਤੰਬਰ ਮਾਇਕਲਾ 38 सतंबर अप्रैल को और मैं इस जोधा भी वादा करके जाना तुसी लोग इकट्ठे होकर देखो जेडी पातशाही के सुमेर पिता काजी कोटे सिर ते लाना चाहते सी उस काजी ਨੂੰ अयोग्य काल ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਤਾ ਪਛੜਿਆ ਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ
बारी पाई जाती है किसान की बारी जिन्हें जिन्हें की बारी आजादी के 74 साल कांग्रेस और भाजपा ने लाई है साडी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा नाल है कभी सिख की बारी कभी मुसलमान की बारी कभी ईसाई की बारी कभी दलित और पिछड़े की बारी ये कांग्रेस और भाजपा ने गुजरन की लाई अज किसान की लाई हुई है जिन्हें जिन्हें की बारी आजादी के 74 साल पई है ये शिकार लोग कांग्रेस और भाजपा कांग्रेस और भाजपा के हुकूमत के शिकार लोग मेरे किसान भाईचारे को उम्मीद है कि वो कृपा करके जिन्हें बारियां लग चुकी उन्होंने प्रोग्राम ना उन्होंने प्रोग्राम ना रोकन क्योंकि उनके सवाल चुनाव की घड़ी के पेशवा में पेश पिता ने बताया सी कल्ले सवाल रखने लगे कल्ले जिन्हें के कोई काट कोई ना काट कोई ना जिन्हें का प्रशाला भी पैनी सी दिता जाना जिन्हें के नाम धार्मिक स्थान पर सी ये उस वेले एक कल्ले सवाल रखना जा सकते सी आज के बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कांग्रेस और भाजपा चाहती है कि किसान और दलित की खाना जंगी पंजाब की धरती के हो गए भाजपा की रोटियां सेक सकती है कि किसान और दलित आपस में लड़े मेरी इस मंच को कांग्रेस और भाजपा ने चेतावनी है कांग्रेस और भाजपा ने हुकूमत ने चेतावनी है और किसान साडे भरा आया किसान जथेबंदियां साडियां भरातरी की बनियां है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪਾਓ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੂ ਪਾਟਾ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਕਿ 10000 ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੂ ਪਾਟਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ जकारा बंद करके गरी साहब संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं गरी साहब संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं इस करके क्योंकि मैं देख रहा किसान जथेबंदियां को छूट मारने के नाम अपना आंदोलन चला रहे थे कांग्रेस और भाजपा ने जरूर समझो किसान जथेबंदियां जब हो आपस में खाना जल्दी को बच्चों को 150 साल तो दोनों साडा चल गया ते रुकेगा नहीं मेरा शब्दां दे नाल मैं अपील निमरता साहब थोड़े चरण करदा होया इत्थे जेड़ा अपनी गल नूं बराम दिंदा है क्योंकि इस इलाके दे विच ये इलाका मेरा घर है बदलाटा ठेकेदार गोपाली उन्हां दे सरकार दे पिता जी ने राम धरती सिंह साडे भारत दा फेर कर रहे साडे बड़ा तो फेर कर रहे और इस परिवार दे नाल साडी बड़ी वजह तो बड़ी देर कर रही है जथेदार बल्लभ सिंह जी जिन्होंने बहुत सहयोग इस अंदोलन किया इस प्रोग्राम में किया थोड़ा सारे मैं शुक्रिया अदा करता मेरा शाबा दे नाल तुसी घटाटे वाले क्योंकि चौधरी डॉक्टर ने ठेकेदार गोपाल जी देखे इतने सारे का कारोबार करता मेरे बात होती ने मेरा ते घटाटा कारा घटाटे हो आए तगड़े हो के सत्ता ले गई इस बारी बसपा सत्ता घटाएगी जितना बसपा का हुक्म आया उस तरह तुसी पूरा करना है और तुसी उस हुक्म को पूरा करना कि घटाटे की हर समस्या का हल बहुजन समाज पार्टी करे धन्यवाद।